डंडौत बंदन अनेक बार, सर्ब कला समरथ, डोलन तेरा कौ प्रभु, नानक दे कर हथ। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत भेटिया, नानक मन परगास। याही कुल ते प्रगट होए, ताही कुल को नाम, पुन द्वादश गुरिंद को मेरी है प्रणाम। परम सत्कारयोग सतगुरु जी दे पावन पवित्र दरबार विच बैठी हुई साध संगत जियो, अपनियां मन बिरतियां नूं एकागर करन दे लई, रसना नूं पवित्र करन लई एक वारी सारे ही रल के आखिए, धन श्री सतगुरु जगजीत सिंह सच्चे पातशाह। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का पावन पवित्र इतिहास साहब जी श्रवण कर रहे थे। प्रसंग चल रहा सी मानचंद का। मानचंद मेवे की भेटा लैके सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी के कोल पहुंचे। कल इत्थों तक कथा पहुंची सी, अज इत्थों अगे मैं प्रारंभ करदा। द्वै कर जोर बंदना करके, बैठो अगरज मेवा धर के। मानचंद ने दोवें हथ जोड़ के सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी नूं नमस्कार कीती ते मेवे दी भेटा अगे रख के सतगुरां दे लागे बह गए। सिरी गुर कोमल बचन उचारे, मान चंद सब कुशल तुम्हारे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने बड़ी नरम जी बाणी दे नाल आख्या, कहंदे ने हे मानचंद, की तेरे घर दे विच सुख सांध है? बूझण लगे उस कब के जानो, आगे मिले न कस पहचानो। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने जदों इस तरह आख्या ते बहुत हैरान होया। पुछन लगा कब के जानो, कहन लगा कि तुसी मैनू कदों दे जानदे हो, क्योंकि अगे तो तुसी मैनू कदे भी नहीं मिले, तुसी मैनू किस तरह पछाणदे हो? कौन देश को बेस तुम्हारा, को कारज कहो निर्धारा। मानचंद कहंदा है कि किहड़ा तुहाडा देश है, किस तरह दा तुहाडा लिबास है, भेस है, और तुहानू मेरे नाल की काम है, निर्णय करके खोल के दसो। गुरु कह बेगमपुर देशा, एक अंकार रूप तन बेसा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उत्तर दिता, कहंदे ने कि साडे देश का नाम है बेगमपुरा, और एक अंकार का जिहड़ा रूप है ना, उही साडे शरीर का भेस है। नानक निरंकारी मम नाय, इसको बाला सर्व अलाय। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने मेरा नाम है नानक निरंकारी, और ये जिहड़ा मेरे नाल है इनू सारी दुनिया बाला कहंदी। मान चंद सुन बचन उचारे, ऐसी बात न बीच संसारे। मानचंद ये गल सुन के होर भी ज्यादा हैरान होया। कहंदा है कि अज तक ये देश का नाम तो सुनिया नहीं है, जिस तरह के देश के बारे तुसीं दसदे हो। सतगुरां ने आख्या सी बेगमपुरा, बेगम तो भाव है जिथे कोई गम ही ना होवे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का कहण तो भाव है कि सचखंड बेगमपुरा वो साडा देश है। कहन लगा जी ये तो होर भी ज्यादा हैरानी वाली गल है, दुनिया दे विच ऐसे देश का तो कदे ना ही नहीं सुनिया। और बातें करो, जानी जाए न जोए। कौन बेख नहीं लग सको, मुझे अचरज मन होए।
ਮਾਨਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਭੇਖ ਦੇ ਧਾਰਨੀ। ਗੁਰ ਕਹਿ ਅਸ ਬਚ ਮੈਂ ਸੁਖ ਸਾਰਾ, ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਖੋ ਸੰਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਲੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਲਖੋ ਸੰਸਾਰ, ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਪੀੜ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ। ਮਿਥਿਆ ਸੋ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਕਾਜਾ, ਨਰ ਲਪਟਾਏ ਰਹੇ ਸਭ ਪਾਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮਿਥਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪਾਜੀ ਨੇ, ਇਸ ਕੂੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ। ਉੱਤਮ ਜਾਨੋ ਮਨ ਮੈਂ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਕੇ ਲਖੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ ਕੇ ਲਖੇ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਸੁਣ ਤਿਉ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਨਸਾਏ, ਹਵੈ ਪਰਲੋਕ ਕੇ ਬਿਖੇ ਸਹਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਹ ਦਾ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਐਸੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਕਮਾਵੈ ਸੋ ਹੈ ਸਿਆਣਾ, ਅਸ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਖਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਾਨਚੰਦ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹ ਕੇ ਸੁਣ ਤਿਉ ਤੇਹ ਸੁਧ ਆਈ, ਲੈ ਉਪਦੇਸ਼ ਪਰਮ ਗਤ ਪਾਈ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਮਾਨਚੰਦ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੇ ਮਾਨਚੰਦ ਮਿਲੇ। ਮਾਨਚੰਦ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਚੰਗਾ, ਆਣ ਮਿਲੇ ਉਸਨੂੰ ਮਹਾ ਚੰਦਾ। ਮਾਨਚੰਦ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਪੁੱਛੇ, ਆਪ ਮੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣੂ ਕਦ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਦੇਸ ਭੇਸ ਤੇ ਧਾਮ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ। ਬੋਲੇ ਬੇਗਮਪੁਰ ਹੈ ਦੇਸ਼, ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਕੋਈ ਕਲੇਸ਼। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਾਖਿਆ, ਸਿਮਰਿਏ ਮੰਨੀਏ ਇੱਕ ਕਰਤਾਰ, ਇਹਾ ਵੇਸ ਇਹੋ ਹੈ ਕਾਰ। ਮਾਨਚੰਦ ਫਿਰ ਬਚਨ ਅਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਆਇਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਹੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਕੌਣ ਪੁਕਾਰੀ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਸੁਖ ਸਬਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਚੱਲਣ ਹਾਰਾ, 4 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜ ਪਸਾਰਾ। ਉੱਤਮ ਵਸਤ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰ ਸਭੇ ਸੁਖ ਮਾਣੋ। ਜੋ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਖੰਡੇ, ਆਪ ਅਖੰਡ ਜੋਤ ਪ੍ਰਚੰਡੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰੇ ਕਮਾਈ, ਉਸੇ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਪਾਈ। ਰਾਗ ਤਿਲੰਗ ਅਲਾਪਣ ਬਾਣੀ, ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਰਸ ਦੀ ਖਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਤਿਲੰਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਦੂਜਾ, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ
ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਕਰੇ ਆਪ ਜਿਨ ਵਾੜੀ ਹੈ ਲਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਜਗਤ ਰੂਪੀ ਬਗੀਚੀ ਲਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਰਾਇਸਾ ਪਿਆਰੇ ਕਾ ਰਾਇਸਾ ਜਿਤ ਸਦ ਸੁਖ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਸੁਣੋ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ। ਰਹਾਓ ਜਿਨ ਰੰਗ ਕੰਤ ਨ ਰਾਵਿਆ ਸਾ ਪਛੋ ਰੇ ਤਾਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਆਖਰਕਾਰ ਪਛਤਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਥ ਪਛੋੜੈ ਸਿਰ ਧੁਣੈ ਜਬ ਰਹਿਣ ਵਿਹਾਣੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਤ ਬੀਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਧੁਣਦੀ ਹੈ। ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ ਉਦੋਂ ਪਛਤਾਵਾ ਕੀਤਿਆਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਛੋਤਾਵਾ ਨਾ ਮਿਲੈ ਜਬ ਚੂਕੈਗੀ ਸਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਆਰਾ ਰਾਵੀਐ ਜਬ ਆਵੇਗੀ ਵਾਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤਦੋਂ ਹੀ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਮੁੜ ਕੇ ਕਦੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਾ ਜੂਨੀ ਮਿਲੇ। ਕੰਤ ਲਿਆ ਸੁਹਾਗਣੀ ਮੇਤੈ ਵੱਧਦੀ ਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਾ ਚੰਗੀਆਂ ਹਨ। ਸੇ ਗੁਣ ਮੁਝੈ ਨਾ ਆਵਣੀ ਕਹਿ ਜੀ ਦੋਸ ਧਰੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਉਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹਨ ਉਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੰਨੀ ਸਖੀ ਸਹੁ ਰਾਵਿਆ ਤਿਨ ਪੁੱਛੋਗੀ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਾਂਗੀ ਜਾ ਕੇ? ਪਾਏ ਲਗੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਲਿਓਗੀ ਪੰਥ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਵਾਂਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨੀ ਲੱਗਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਨਾਨਕ ਪਉ ਚੰਦਨ ਲਾਵੈ। ਅਗਲੇ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਤੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਅਦਬ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਚੰਦਨ ਦੇ ਵਾਂਗ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲੈਂਦੀ। ਗੁਣ ਕਾਮਣ ਕਾਮਣ ਕਰੈ ਤਉ ਪਿਆਰੇ ਕਉ ਪਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਤਰੀ ਪਤੀ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਟੂਣੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਉਹ ਪਾ ਲੈਂਦੀ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਹਿਆ ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਸੋਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਆਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀਐ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਿਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤਨੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੀ। ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਹੁਣ ਧਾਤ ਕਉ ਲਿਵ ਲਿਵੈ ਕਉ ਤਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਜਿਵੇਂ ਸੋਨੇ ਜਿਹੀ ਧਾਤ ਕੁਠਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲ ਕੇ ਮੁੜ ਹੋਰ ਸੋਨੇ ਧਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਪਿਆਰ ਵੱਲ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਤੇ ਖਿੱਚ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣੀਐ ਤਉ ਅਨ ਭਉ ਪਾਵੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੂਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਡਰ ਰਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ ਹੋਏ ਘਰ, ਖਰ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣੈ। ਅਗਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਆਰੀ ਹਿਰਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਖੋਤਾ ਮਨੁੱਖ ਮੂਰਖ ਇਸ ਦੀ ਕਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ ਮੁਸਕ ਕਾ ਤਬ ਫੂਲ ਪਛਾਣੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਿਓ ਪੀਵੈ ਜੋ ਨਾਨਕਾ ਭ੍ਰਮ ਭ੍ਰਮ ਸਮਾਵੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਜਲ ਪੀਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਜੇ ਸਹਜੇ ਮਿਲ ਰਹਿ ਅਮਰਾ ਪਦ ਪਾਵੈ। ਅਖੀਰਲੀ ਸਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਸਦਾ ਆਤਮਿਕ ਅਡੋਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਦਰਜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਮੌਤ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੁੱਕਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮਾਨਚੰਦ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਲ ਅਰਥ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਨ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਆ ਕਹੀਏ ਰੇ ਭਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਿਸ ਐਡ ਪਸਾਰਾ, ਉਹ ਕਰਨ ਕਰਾਵਣ ਹਾਰਾ। ਆਪੇ ਬੁੱਝੇ ਆਪੇ ਜਾਣੇ, ਬਹਿ ਫੁਲਵਾੜੀ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਮਾਣੇ। ਹੇ ਸੱਜਣ ਰੇ ਸਖੇ ਪਿਆਰੇ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਕਰਵਾ ਉਹ ਕਾਰੇ। ਰੰਗ ਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਤ ਨਾ ਰਵਿਆ, ਉਹ ਨੇ ਪਛਤਾਉਂਦੀਆਂ ਮੁੜਵਾ। ਰਾਤ ਉਮਰ ਦੀ ਜਦ ਲੰਘਦੀ, ਹੱਥ ਮਲਦੀ ਭੁੱਲਾਂ ਹੈ ਮਨ ਦੀ। ਹੁੰਦਾ ਏ ਮੁੜ ਕੀ ਪਛਤਾਇਆ, ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਮਰ ਅਜਾਇਆ। ਵੇਲਾ ਹੁਣੇ ਪਿਆਰਾ ਰਵੀਏ, ਬਿਰਥਾ ਕਿਉਂ ਭਵੀਏ ਕਿਉਂ ਸਵੀਏ। ਧਾਨਿਓ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਣ ਨਾਰਾਂ, ਕੰਤ ਮਹੇਲੀਆਂ ਸੱਜ ਸਰਕਾਰਾਂ। ਮੈਂ ਅਜਾਣ ਗੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਪੱਲੇ, ਕੰਤ ਸੁਜਾਨ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇ। ਕਿਸਤੇ ਝੂਠ ਦੂਸ਼ਣ ਲਾਵਾਂ, ਸੱਜਣ ਤਾਈਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਝਾਵਾਂ। ਜਿੰਨਾ 100 ਸੁਹਾਗਣਾ ਰਵਿਆ, ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਮੰਨੇ ਕਿੰਜ ਕਵਿਆਂ। ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੀ, ਹੱਥ ਜੋੜਾਂਗੀ ਬਿਨੇ ਕਰਾਂਗੀ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੁਣ ਸੁਣ ਝੁਮਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਅਚਵੇ ਸਹਿਜ ਅਗਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਹਾ ਉਪਕਾਰੀ, ਉਚਰਨ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰੀ ਪਿਆਰੀ। ਆਖਣ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੇ ਜਿਹੜਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਵਾ। ਉਹ ਭਉ ਚੰਦਨ ਟਿੱਕਾ ਲਾਵੇ, ਮਾਨੁਖਤਾ ਨੂੰ ਜਗ ਮਹਿਕਾਵੇ। ਕਾਮਣ ਕੋਲ ਹੈ ਕਾਮਣ ਏਹਾ, ਗੁਣਵੰਤੀ ਮਨ ਪ੍ਰੇਮ ਸਨੇਹਾ। ਰੀਝ ਗੁਣਾ ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ। ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਚ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਕੱਚ ਖੋ ਮਿਲਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰ ਤਲਵਾਇਆ ਖੇਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧਾਤੂ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਤ ਸਮਾਏ, ਲਿਵਦੇ ਵੱਲੇ ਧਾਏ। ਗੁਰ ਕਿਰਪਾਲ ਕਰੇ ਜੇ ਕਿਰਪਾ, ਉਗਰਦਾਏ ਰਾਜ ਅਨੋਖਾ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਪਾਨਾ ਵਾੜੀ, ਖੋਤੇ ਨੂਨਾ ਸਾਰ ਰਤਾਵੀ। ਮਹਿਕਾਂ ਦਾ ਜੋ ਰਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਪਛਾਣੇ ਬੰਦਾ। ਉਹ ਅਪਿਓ ਅਮਿਓ ਰਸ ਪੀਂਦਾ, ਰਸਕ ਭੌਰ ਬਣ ਰਸ ਹੀ ਥੀਂਦਾ। ਸਹਿਜ ਸੰਭਾਲੇ ਸਹਿਜੇ ਪਾਵੇ, ਸਹਿਜੇ ਮਿਲੇ ਅਮਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥਕਾਰ ਦੇ ਕਰਤਾ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰਲ ਅਰਥ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਤਲੰਗ ਰਾਗ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੁਣ ਸ਼ਬਦ ਕੋ, ਬੋਲਿਓ ਕਛ ਸੁਧ ਪਾਏ। ਜਗਤ ਵਿਖੇ ਇਹ ਜੀਵ ਕੋ, ਭਲਾ ਹੋਤ ਕਿਹ ਪਾਏ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੋਝੀ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮਾਨਚੰਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਗਤ ਵਿਖਿਆ ਇਹ ਜੀਵ ਕੋ ਭਲਾ ਹੋਤ ਕਿਹ ਪਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੀਵ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ।
तेह छिन श्री नानक बैन बखाने, इस बिद भला जीव निज जाने। उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने वचन किया कि इस तरीके दे नाल जीव नूं अपना भला मनना चाहिए। कहंदे ने श्वास श्वास यादं करतारा, बिना नाम नहीं होया निस्तारा। गुरु जी कहंदे ने श्वास श्वास दे नाल याद करना चाहिए करतार नूं, परमेश्वर नूं। गुरु जी कहंदे ने बगैर नाम तो कदे भी निस्तारा मनुख दा हो नहीं सकदा। बूझत मान चांद युत प्रीति, प्रभु बतावो अब इस रीति। फिर मानचंद ने पूछया बड़े प्रेम दे नाल, कहंदा प्रभु बतावो इस रीति। फिर इस रीत नूं बतावो, किहड़ी रीति नूं? या ते सिमरो नाम सदा ही, हृदय न बिसरै प्रभु कदाही। मानचंद कहंदा कि तुसीं गल कर रहे हो कि नाम तो बगैर निस्तारा नहीं हो सकदा, ते कृपा करके ये रीत दसो कि किस तरीके दे नाल नाम हमेशा दे वास्ते सिमरिया जा सकदा है। किस तरह वो रीति हो सकती है कि कदे भी प्रभु दा नाम विसरे ही ना, भुले ही ना। गुर कह संसा नहीं करो, छुदा नगन को कोए। एक संसा मन राखिए, बिसरे नहीं प्रभ सोए। मानचंद ने सवाल किया जी वो रीति दसो कि कदे भी परमेश्वर दा नाम विसरे ही ना ते उस नूं जपदे रहिए, ये किंज हो सकदा है? सतगुरु सच्चे पातशाह जी कहंदे ने कि संसा कदे भी कोई ना करो, ना भुख दा ते ना नगनता दा। सारियां संसां नूं छड्ड के सिर्फ इक्को ही संसा रखो, इक्को ही ख्याल रखो कि मैनू किते विसर ना जाए। मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने यह शब्द बहुत वड्डा लिखिया। हर एक गल दे पिछे लिखते ने मत देख भूला विसरै, तेरा चित ना आवे नाओ। हे प्रभु किते ये ना होवे कि इन्हां सारियां चीजां नूं देख के मैं भुल जावां ते तेरा नाम ही मैनू विसर जाए। हुण सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी कहंदे ने इक्को ही शंका मन दे विच होनी चाहिदी है कि किते प्रभु ना भुल जावे, किते वो मैनू ना विसर जावे। होर कोई शंका नहीं करनी चाहिदी। जेकर ये शंका करदा है ते फिर कदे नहीं नाम भुलदा। इस प्रकार की सुनकर बाणी, परियो चरण पर बिना बखाने। जदों इस तरह सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने सिक्ख्या दित्ती, उसे वेले मानचंद सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे चरणां दे उत्ते डिग पिया। तेह छिन एक डंडा कर माही, बख्शियो जान दास गुर ताही। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते हैं कि उस वेले सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे हत्थ दे विच छोटा जिहा डंडा फड़िया होया सी ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने अपना दास जान के वो डंडा ही उसनूं बख्श दिता, दे दिता। मान चांदले सिर पर धरियो, जन्म मरण को दुख सब हरियो। जदों सतगुरां ने डंडा दिता ते सतगुरां दे डंडे नूं सिरोपा समझ के सत्कार देण दे वास्ते मानचंद ने उस डंडे नूं अपने सिर दे उत्ते रख लिया। कवि जी कहंदे ने जदों ही सिर दे नाल डंडा छोया, जन्म मरण को दुख सब हरियो। जन्म ते मरण दा जिहड़ा दुख सी ना वो सारे दा सारा खत्म हो गया। प्रेम विशाल बनियो मस्ताना, महापुरख पा पूर्ण ज्ञाना। इन्ना ज्यादा विशाल प्रेम दा हड़ चढ़िया है हिरदे दे विच। कवि जी कहंदे ने बनियो मस्ताना, मस्ताना हो गया, मस्त हो गया। महापुरख पा पूर्ण ज्ञाना, पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हो गई और उस वेले मानचंद साधारण मनुख महापुरख हो गया। संपुट मान चंद कह पाना, जगतेश्वर जह दंड महाना। हथ जोड़ के उस वेले मानचंद ने आख्या, हे जगतेश्वर, हे संसार दे मालक, यह दंड महाना। गुरु जी ये जरा तुहाडा डंडा है ना, ये बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ है, ये बहुत ही ज्यादा चंगा है। कहंदा से मुख जिन कर दी मम पूता, स्वपन आतंका जागत सूता। कहंदा कि इस डंडे नूं जदों मैं सिर ते रखिया
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਧੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਾਨੋ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਡਰ ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੌਨ ਕਸ਼ਟ ਗੁਰ ਕਹਿਤ ਯਹ ਮਾਨ ਚੰਦ ਸੁਣ ਮੀਤ ਛੋਵਤ ਪਲਾਵਤ ਖਿਨਕ ਮੈਂ ਮੁਕਤ ਰਾਮ ਕਰ ਚੀਤ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮਾਨਚੰਦ ਮਿੱਤਰ ਸੁਣ, ਜੌਨ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸ਼ਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਹਿਕੋ ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸ਼ਟ, ਛੋਵਤ ਪਲਾਵਤ ਖਿਨਕ ਮੈਂ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਡੰਡਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਛੁਹਾ ਦਿਆ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਮੁਕਤ ਰਾਮ ਕਰ ਚੇਤ, ਰਾਮ ਚੇਤੇ ਕਰਾ ਕੇ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਡੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਕਰਾਮਾਤ। ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੇ ਸਾਧਨ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਏ ਇੱਕ ਛਿਨ ਮੈਂ ਸੋ। ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਧਨ ਸਨ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਕੜਾਵਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨ ਚੰਦ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਛਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੁਲਝ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੇ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲਾ ਆਣ ਥਾਨ ਗਵਨੇ ਪੁਨ ਦਿਆਲਾ। ਹੁਣ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਨਚੰਦ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਪਏ। ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵੀ ਜੀ ਇਸ ਅਧਿਆਇ ਦਾ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੋਹਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ। ਮਨ ਤਜ ਵਿਸ਼ਿਆਨ ਬਾਸ਼ਨਾ ਪਰਮਿਓ ਜਨਮ ਅਨੇਕ ਅਬ ਸਤ ਗੁਰ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਗਾਹੋ ਪਾਵੇਂ ਅਨੰਦ ਬਵੇਕ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਮਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਾਸ਼ਨਾ ਛੱਡ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦਾ ਫਿਰਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਫੜ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਣ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰਾ ਜਿਉ ਪੁਨ ਹੋਈ ਕਥਾ ਬਚਿਤਰਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਖੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੇ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸੁਣੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਿੱਤਰ ਕਥਾ ਨੂੰ, ਮਨੋਹਰ ਕਥਾ। ਤਹ ਤੇ ਜਬ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਨਗਰ ਜਾਏ ਮੁਲਤਾਨਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪੀਰ ਬ੍ਰਿੰਦ ਜਹ ਸ਼ਮਸ ਸਮੇਤਾ ਮਿਲਨ ਚਾਹਿਓ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ। ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸ਼ਮਸ ਸਮੇਤਾ, ਸ਼ਮਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਦਾੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਮਸ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਆਈ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਮਸ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ਮਸ ਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਕੀਰ ਸੀ। ਮਿਲਨ ਚਾਹਿਓ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤਾ ਦੇਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਣੋ ਨਿਕਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਕਾ ਸੋਹਣਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ ਰਹਿਤ ਜੇ ਥਾਈ ਤਹਾਂ ਜਾਏ ਬੈਠੇ ਜਗ ਸਾਈ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਮਸ ਤਬਰੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਗ ਦੇ ਸਾਈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਹੈ
कि शमस तबरेज सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे वेले नहीं होया, वो बहुत चिर पहला हो चुका है। पर उस जगह दे उत्ते सतगुरु जी पहुंचे ने जिहड़ी कि जगह सी शमस तबरेज। सब पीरन को सुध जब होई, मिल के मतो करत पेश होई। जदों सारियां उत्थों दे रहण वालियां पीरां नूं ਇਹ खबर मिली कि नानक तपा मुल्तान दे विच पहुंचा है, फिर सारियां ने मिल के एक सलाह की, एक विਉਂਤ सोची। इन जीते सब थान महाना, काबा चरणन संग फिराना। क्योंकि सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दी जिहड़ी मशहूरी सी दूर दूर तक हो गई सी। लोकी नानक तपे दे नां दे नाल गुरु जी नूं याद करदे सन। इस करके सारी खबर मुल्तान दे पीरां नूं पहलां ही सी। कहंदे ने इन जीते सब थान महाना, एक दूजे नूं कहंदे ने कि इन्हां ने वड्डे वड्डियां थावां नूं जित्तिया। काबा चरणन संग फिराना, सुनिया कि इन्हां ने ते काबे नूं अपने चरणां दे नाल घुमा दित्ता सी। इह इस तरह दा है। चर्चा अजमत मैं ये भारी, सकियो ना को अटक अगारी। सलामा करदे ने कि चर्चा करन दे विच ये बड़ा वड्डा माहर है, अजमत इहदे विच बहुत वड्डी है, करामात दा धनी है। सकियो ना को अटक अगारी, ना इन्हां दी चर्चा दे अगे ते ना इन्हां दी करामात दे अगे अज तक कोई अड़ सके। सर बर्बाद नहीं बन आई, बिनती करके करो विदाई। एक सियाणा बोलिया, कहंदा है कि ना ते बात करके झगड़े दे नाल जित्तिया जा सकदा है, ना करामात दे नाल जित्तिया जा सकदा है। असीं इहदी बराबरी नहीं कर सकदे। इस करके साडे वास्ते सारियां तो चंगी ये गल होवेगी, बेनती करके करो विदाई। बेनती करके न्यों कि इन्हां नूं इत्थों विदा कर दिओ, क्योंकि जे ये इत्थे रहणगे फिर साडी मनता नहीं होनी। ते इन्हां नूं कड्ढण दा सिर्फ इक्को ही तरीका है कि बेनती दे नाल निभ के इन्हां नूं विदा कर देई। अस विचार कर दूध कटोरा, भर कर ले आए गुर ओरा। इस तरह का विचार करके उन्होंने एक दुध के कटोरे नूं भरपूर कर दिता, भर दिता और सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे कोल लै आए। ए जनावण तिन्ने कीनो, पीरी पुर मुल्तान सो चीनो। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी कहंदे ने कि मुल्तान दे पीरां ने यह कहण दा यतन कीता सी, दुध दे भरे हुए कटोरे दे नाल जिहड़ा मुल्तान शहर है ना, वो पीरां दे नाल पहले ही भरपूर है, पहला ही भरिया होया है, इस करके तुहाडे वास्ते इत्थे कोई जगह नहीं। ये कहण दा यतन कीता सी उस दुध दे कटोरे दे राहीं। नहीं समाई रावर केरी, गमनो अपर थान पुर हेरी। वो ये कहण दा यतन कर रहे सन कि जिस तरह दुध का भरिया होया कटोरा है, इहदे विच होर एक भी बूंद समा नहीं सकती। जेकर बूंद होर पाई जाएगी ते दुध का जिहड़ा कटोरा है ना, वो उछल जाएगा, दुध बाहर डुल जाएगा। गमनो अपर थान पुर हेरी, वो ये कहण दा यतन कर रहे सन कि तुसीं मुल्तान नूं छड्डो और होर किसी जगह दी जाके खोज करो, क्योंकि मुल्तान ते पहले ही पीरां दे नाल भरिया होया। निकट आन जब धारियो अगारी, श्री नानक जानी बिद सारी। हुण ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों कटोरा दुध वाला सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे अगे लिया के रखिया ते सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी उन्हां दी सारी गल तो जाणो हो गए। सतगुरां ने की कीता, फूल चंबेली को एक लीना, तेह पर कर ते छोड़न कीना। सतगुरां ने एक चंबेली दे फुल नूं उस दुध भरे हुए दे कटोरे दे विच रख दिता ते वो जदों छड्डिया हथों ते वो उसे तरीके दे नाल उपर उपर तैरन लगा। ना दुध डुलिया ते ना ही वो विच डुबिया। तारियो दूध पर भले समायो, इस प्रकार दृष्टांत दिखायो। जिहड़ा चमेली दा फुल सी वो दुध दे उत्ते उत्ते तरन लगा। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने इस तरीके दे नाल दृष्टांत करके दिखाया। फूल समायो भरे कटोरे, त्यों हमको जानो एह ठौरे। सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने ये फुल रखण दी रीति दे नाल उन्हां सारियां नूं ये समझाया है
कि जिस तरह फुल कटोरे दे विच समा गया, दुध बाहर भी नहीं डुलिया, त्यों हमको जानो ये ठोरे। इसे तरीके दे नाल असीं मुल्तान दे विच समा जावांगे और तुहानूं किसी प्रकार दी कोई औकड़ दा सामना नहीं करना पवेगा। दुध दे विच जिवें हुण चमेली दे फुल्लां दी सुगंधी आएगी ना, इसे तरीके दे नाल मैं भी मुल्तान नूं सुगंधी वर्गा बना देवांगा, तुहाडे रस्ते दे विच रुकावट नहीं बना। इस तरीके दे नाल सतगुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी ने उन्हां दे सवाल दा जवाब दिता। भाई गुरदास जी सिख पंथ दे महान विद्वान, उन्हां ने इस घटना नूं अपनी बाणी दे विच इस तरह अंकित कीता है। भाई गुरदास जी लिखदे ने, मेलियों बाबा उठिया मुल्ताने दी ज़ियारत जाई, अगों पीर मुल्तान दे दुध कटोरा भर लै आए। बाबे कढ कर बगल ते चंबेली दुध विच मिलाई, ज्यों सागर विच गंग समाई। भाई गुरदास जी लिखदे ने, जिवें वड्डे समुंदर दे विच गंगा समा जांदी है ना, इस तरीके दे नाल चमेली दा फुल समा गया। इस तरीके दे नाल उस वेले गुरु जी ने कीता। इस घटना नूं विश्व नूर ग्रंथ दे करता ने अपनी सरल कविता दे विच इस तरह बयान कीता। वो लिखदे ने, आए कट के मंजिलां पहुंचे जा मुल्तान, शहरों बाहर बैठ गए वेख एकांत अस्थान। महावली शमस जिन्नू कहंदे ने तबरेज, ए उत्थे ही दड़किया भो एह मरदम खेज। जिदे उदाले उडदी सुरमा होई रेत, थां थां बैठे पीर ने अपने दंभ समेत। अजे भी भीड़ां उन्हां दे चौखियां जुड़ियां हैन, लुट्टी दे पए लोक ने हथ बन हाजर रहन। आपने भुखां कढ दे कुक्कड़ पीर उड़ान, कई बहाने पज ला लुटन ऐश मनान। पीरी पुर सुल्तान ए मंगदे फिरन फकीर, वसों वध ने मंगते खान मगर खंड खीर। सुनिया पीरां आया होर एक नवां फकीर, कीता खेखन हारियां खेखन सोच अखीर। भरिया छन्ना दुध दा भेजन नानक पास, पीरां भरिया शहर ए सैनत कीती खास। रमज गुरु जी पा गए कढ चमेली फुल, दुध विच मलकड़े सुटिया महक जिदी गई घुल। दसिया डरो ना सज्जनों, जिवें दुध विच फुल सुटिया गया समाए, त्यों जावांगा घुल। इस तरह सतगुरां ने आख्या। खेचल रती ना वधेगी मेरे आवन नाल, सब मेरे मैं सब सदा आया करन जमाल। पीर आए आ वेखदे श्री नानक गोविंद, धरते नूर फुहार रहे तकिया हरदी जिंद। मन विच हैसी लालसा बहस करांगे पुज, पर दर्शन ही करदियां पई अलेजी हुज। ना हुण शंके रहे नसे सुते ही शक, पूरे सतगुर सामने उरियां दे मुंह फक। उरियां दे मुंह फक हो गए। इस तरह सतगुरां दे कोल वो पीर पहुंचे। ए सब रीत लखी जब पीरा, जान्यो मन में गुणी गहीरा। ग्रंथाकार भाई संतोख सिंह जी लिखते ने कि जदों पीरां ने इस तरह की रीति जानी, उस वेले जानिया कि जिन्ना असीं सोचिया सी ये ते उदों भी ज्यादा गुणा दे गहीर ने। प्राक शमस ने गिरा उचारी, जग आसी इच्छा और तारी। सारियां तो पहला प्राक जिहड़ा शमस नां दा फकीर सी, उसने गिरा उचारी है, वचन कीता है, जग्यासा इच्छा और तारी। जग्यासुआं वांगू उसने इच्छा तारण कीती। कठन क्रूर तप हों करा, शुचक शरीर विशाल। नाशन मन की वासना, जतन कीन चिर काल। शमस नां दा फकीर कहंदा है कि बहुत वड्डा क्रूर तप कीता है, मेरा तप करन दे नाल शरीर भी सुक गया है। कहंदा नाशन मन की वासना, मैं सारे दा सारा जतन चिरां तक इसे करके कीता है कि मन दीयां जिहड़ियां वासनावां ने वो खत्म हो जाण। कहंदा एक छिन मन नहीं होवत स्थिर, चंचल अत ही दीप सिखासर। कहंदा मैं बड़ी वड्डी तपस्या कीती है,
ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸੁੱਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਦੂਰ ਰਹੀਆਂ ਛੱਡਣ ਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਜੇ ਮਨ ਹੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੰਚਲ ਅਤ ਹੀ ਦੀਪ ਸਿਖਾ ਸਿਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੇਖੀਏ, ਦੀਵੇ ਦੀ ਜਾਂ ਮੋਮਬੱਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਟਿੱਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਰਤਾ ਰਤਾ ਉਹ ਹਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਚੰਚਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲਾਟ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮਨ ਕੋ ਨਾਸ ਹੋਏ ਜਿਸ ਰੀਤੀ, ਸੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਹੋ ਯੁਤ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਂਦਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਰੀਤੀ ਦੱਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਬਚਨ ਉਚਾਰੇ, ਮਰੇ ਨਾ ਯਹੀ ਬਰਮੀ ਕੋ ਮਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਪੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰੇ ਨਾ ਹੀ ਬਰਮੀ ਕੇ ਮਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੱਪ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਈਏ, ਮਾਰੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰਣ ਸੋ ਬਸ ਹੋਵਤ ਸੋ, ਔਰ ਉਪਾਉ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਕਹੂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਸੱਪ ਆਪਣੀ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵਰਮੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹ ਨਾ ਤੇ ਮਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਮੰਤਰਣ ਸੋ ਬਸ ਹੋਵਤ ਸੋ, ਜੇਕਰ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹੇ ਜਾਣ, ਸਿਆਣੇ ਜੋਗੀ ਜਿਹੜੇ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੱਪਾਂ ਦੇ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਮੰਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਸੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਪਾਓ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦਾ। ਤਪ ਸਾਧੇ ਮਨ ਬਸ ਨਹੀਂ ਆਵੈ, ਮਨ ਚੰਚਲ ਦਸਹੂ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਕੁਝ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤੇਰਾ ਸੱਪ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਤਪਾਂ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਮਨ ਕਦੇ ਵੀ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਮਨ ਚੰਚਲ ਦਸਹੂ ਦਿਸ਼ ਧਾਵੈ। ਮਨ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਚਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ। ਤਿਉ ਤਿਉ ਚਾਹਤ ਮਾਨ ਬੜਾਈ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਤਪ ਕਰ ਹੈ ਹਿਤ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਣ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ 1 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਕਰ ਲਏ, ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤਪੱਸਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਓਨਾ ਓਨਾ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਹੰਕਾਰ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਪ ਕਰ ਹਿਤ ਲਾਈ, ਹਿਤ ਲਾ ਕੇ ਤਪ ਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਮਾਣ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨੋ, ਮੰਤਰ ਪਛਾਨੋ ਸੋਏ, ਤਿਹ ਸੋਏ ਬਸ ਹੋਤ ਹੈ ਔਰ ਯੋ ਪਾਵਨਾ ਕੋਏ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਰੂਪੀ ਮਨ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਯਤਨ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੂਝੈ ਸ਼ਮਸ ਸ਼ਬਦ ਸੋ ਕੌਣ, ਸੁਣ ਬੋਲੇ ਗੁਰ ਕਰੁਣਾ ਪਾਉਣ। ਫਿਰ ਸ਼ਮਸ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰੁਣਾ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗ ਝੂਠੋ ਐਸੋ ਦਿੜ ਜਾਨਾ, ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਨੀਰ ਸਮਾਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ
ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਨੀਰ ਸਮਾਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕਦਾ ਰੇਤ ਦਾ ਕਿਣਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੌੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਰੇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੌੜਦਾ ਦੌੜਦਾ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੇ ਨੀਰ ਸਮਾਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਇਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਮ੍ਰਿਗ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਨੀਰ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਵਰਗਾ ਹੈ। तेह सो कछ संकल्प ना करिए, झूठ जान मन ते पर हरिए। इस करके जेकर संसार झूठा है, जे दुनिया झूठी है, ते दुनिया दे विच जिन्ना कुछ वापरदा है ये भी झूठा है। इस करके गुरु जी कहते हैं कोई भी संकल्प, कोई भी फुरना मन दे विच इस दुनिया दे वास्ते सोचना नहीं चाहिए। ਝੂਠ ਜਾਣ ਮਨ ਤੇ ਪਰਿਹਾਰੀਏ, ਝੂਠਾ ਜਾਣ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸੰਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇ। ਸਸੇ ਸਿੰਘ ਧਨ ਲੈ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਰਿਪ ਜੀਤਨ ਇਛ ਕੋ ਨਾ ਕਰਾਹੀ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ 2-3 ਐਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਠੋਸ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਠੋਰ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਸੇ ਸਿੰਘ ਧਨ ਲੈ ਕਰ ਮਾਹੀ, ਰਿਪ ਜੀਤਨ ਇਛ ਕੋ ਨਾ ਕਰਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਸਹਿ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਰੂਪੀ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿ ਦੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਗੋਸ਼ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਧਨੁਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਿਪੂਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਪ ਹੁੰਦੀ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਲਤਾ ਭੀ ਬੀਚ ਆਕਾਸ਼ਾ, ਤਿਸ ਕੇ ਪੁਸ਼ਪ ਕੌਣ ਕਰ ਆਸ਼ਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਲਤਾ, ਹਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਰ ਹੈ ਉਹ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੋੜਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਲਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਾਵਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਕੇਰ ਬਜ਼ਾਰਾ, ਫੁਰੇ ਨਾ ਕਿਹ ਕਰਨੋਂ ਵਿਵਹਾਰਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਦਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਇੱਕ ਨਗਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਦਰਅਸਲ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੋਚੀ ਗਈ ਵਿਉਂਤ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਕੇਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾ, ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੋਵੇ, ਫੁਰੇ ਨਾ ਕਿਹ ਕਰਨੋਂ ਵਿਵਹਾਰਾ, ਪਰ ਨਾ ਉਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵਿਹਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਤੇ ਸਹਿ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੇਲ ਵੀ ਉੱਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ। ਤੇ ਹਰੀ ਚੰਦੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਗਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਗਤ ਦਾ ਪ੍ਰਪੰਚ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸਤ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਤਿਉ ਅਸਤ ਲਖ ਜਗ ਪਰਪੰਚਾ, ਕਿਉ ਸੰਕਲਪ ਉਠਾਵੇਂ ਰੰਚਾ। ਜੇਕਰ ਜਗਤ ਅਸਤ ਹੈ ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਪੰਚ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਿਹੜਾ ਫੁਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਰੰਚ ਮਾਤਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਬਚਨ ਹਿਰਦੈ ਦ੍ਰਿੜ ਧਾਰਾ, ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੈ ਜਗਤ ਵਿਸਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਨ ਕਰੋ। ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮੈ ਜਗਤ ਵਿਸਾਰਾ, ਆਤਮਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੇਸਾਰ ਹੈ। ਮਨ ਰਿਪਜੀ ਤਨ ਕੀ ਇਹ ਰੀਤਾ, ਪਾਵੇਂ ਸੁਖ ਜੋ ਕਰੇ ਧਰ ਚੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੰਨੇਗਾ ਸੁਖ ਪਾਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ। ਪੀਰ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ ਇੱਕ ਇਹੀ, ਸੁਣ ਕੇ ਬਚਨ ਬਹੁਰ ਸੋ ਕਹਿਹੀ। ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਾਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੀਰ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਬਹਾਵਲ ਹੱਕ। ਉਸਨੇ ਸੁਣ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ, ਸ੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੈਂ, ਮਾਇਆ ਕਹੋ ਜੇ ਕੂਰ, ਪੁਣ ਤਿਸ ਬਿਨ ਵਿਵਹਾਰ ਜੇ, ਹੋਤ ਨਹੀਂ ਕੋ ਪੂਰ। ਪੀਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ
कि हे श्री नानक तुसीं ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋ कि माया झूठी है, माया कूड़ी है, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਉੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਸੁਣਤ ਅਲਾਇਆ ਨਿਸ਼ਚੈ ਜਾਨੋ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਪੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਸ਼ਚੈ ਪੱਕੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨੋ ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। तैसे झूठे तिव व्यवहारा लखो सत ज्यों दाम बिहारा। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਹਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਲਖੋ ਸਤ ਜਿਉਂ ਦਾਮ ਬਿਹਾਰਾ। ਦਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੀਤੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਸੀ ਤੇ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੱਸੀ ਵੀ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਨਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਂਦਾ ਮਤਾ ਕਿਤੇ ਸੱਪ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਦਿਨ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸੱਪ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਰੱਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਿਆਨ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਦਰਅਸਲ ਉਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਰੱਸੀ। ਸੁਪਨ ਵਿਖੇ ਜਿਉਂ ਸਰਤਾ ਬਾਰਾ ਚੈਤ ਨਾਉ ਚੜ ਉਤਰਿਓ ਪਾਰਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੀ ਡੂੰਘੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੇੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਇਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨ ਟਕਾ ਦੇ ਸੋ ਲੰਘ ਜਾਈ ਇਸੀ ਰੀਤ ਲਿਓ ਲਖਾਈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਦੀ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਦੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਹਾਰਾ ਬੇੜੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੇੜੀ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ ਕੇ ਉਹ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਲਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਝੂਠ ਦਾ ਹੀ ਵਿਹਾਰ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਵੀ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਝੂਠੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਤ ਸਤ ਪਛਾਨੋ ਤਾਕੋ ਨਾਮ ਸਤ ਮਨ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਸਤ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਛਾਨੋ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਰੋਕਣ ਦੀਨ ਪੁਣ ਬੈਨ ਅਲਾਏ ਸੰਤ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਸੀ। ਉਸ ਪੀਰ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਤ ਜੋ ਲੱਛਣ ਦਿਓ ਬਤਾਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੀ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਕੈਸੋ ਤਿਨ ਆਚਾਰ ਵਿਵਹਾਰਾ ਤੇ ਮਿਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਖਾਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਚਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਖਾਰਾ ਕਿਹੜੇ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਭਾਣਿਓ ਸੁਣੋ ਦੇ ਕਾਨਾ ਬੁਜਰਕ ਸੋਹਬਤ ਅਬਲ ਜਾਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਣੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਨ ਦੇ ਕੇ, ਬੁਜਰਕ ਸੋਹਬਤ ਅਬਲ ਜਾਨਾ। ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੁਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਪਰ ਗੁਣ ਸੁਣਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਵੈ ਪੁਨ ਸੇਵੈ ਗੁਣਵਾਨ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰਨਾ ਨਿਤ ਪ੍ਰਤੀ ਸੋ ਬੁੱਧੀਵਾਨ। ਪਰਾਏ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਣਾ, ਗੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ, ਆਤਮਾ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਬੁੱਧੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਨੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ। ਮਨ ਦਿਆਲ ਨਿਤ ਸਮਤ ਵਿਚਾਰੈ ਪਰਤੀਆਂ ਦੇਖਣ ਚੱਖ ਟਕਾਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਦਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਤ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਕ ਹਰਖ ਪੁਣ ਮਾਨ ਅਮਾਨੂ ਦੁਖੈ ਸੁਖਿਨ ਮੈਂ ਰਹਿਤ ਸਮਾਨੂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੋਕ ਹਰਖ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਫਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਸ ਦਿਨ ਗਾਵੈ ਨਾਮ ਸੰਗ ਨਿਜ ਬੈਸ ਬਿਤਾਵੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਿਫਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
ਉਹ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸ ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨਾ, ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਮਾ ਕੀਨ ਬਖਾਨਾ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕਰਨੀ ਨਾਮਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ। ਤਿਲੰਗ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, ਹਾਜ਼ਰਾਂ ਕੋ ਮੇਰ ਹੈ, ਬੇਹਾਜ਼ਰਾਂ ਕੋ ਬੇਮੇਹਰ ਹੈ। ਈਮਾਨ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਕਾਫਰ ਹੈ। ਤਕੱਬਰ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਤਕੱਬਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਤਕੱਬਰ ਕਹਿਰ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਹਰਾਮ ਹੈ। ਨਫਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ, ਗੁਮਾਨ ਲਾਣਤੀ ਹੈ। ਪਸ ਗੈਬਤ ਕਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਪਸ ਗੈਬਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿੰਦਕਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੰਦਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਆਨਤਦਾਰ ਸੁਰਖ ਰੋਏ ਹੈ। ਦਿਆਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੂੰ। ਬੇਧਿਆਨਤ ਸਿਆਹ ਹੋਏ ਹੈ, ਅਕਿਰਤ ਕਨ ਜ਼ਰਦ ਰੋਏ ਹੈ। ਬਦਨੀਅਤ ਨਾਪਾਕ ਹੈ, ਮੋਮ ਦਿਲ ਪਾਕ ਹੈ। ਬੇਹਿਰਸ ਔਲੀਆ ਹੈ, ਹਿਰਸਮੰਦ ਫਾਜਰਨ ਹੈ। ਦਰੋਗ ਦੋਜ਼ਕ ਹੈ, ਸੱਚ ਪਿਸਤ ਹੈ। ਬਦ ਜ਼ੁਬਾਨ ਫਿੱਕਾ ਹੈ, ਦਰਦਵੰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਬੇਦਰਦ ਕਸਾਈ ਹੈ, ਰੋਜੀ ਬਖਸ਼ ਰਹੀਮ ਹੈ। ਇਲਮ ਹਲੀਮੀ ਹੈ, ਤਵੱਜਾ ਬੁਲੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰਤਵੰਦ ਸਤੀ ਹੈ, ਬੇਖੈਰ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਜ਼ੋਰ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ, ਬੇਜੋਰ ਪਾਕ ਹੈ। ਮੁਸਾਫਾ ਸਿਫਤ ਹੈ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਜਵਾਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਸਾਫਾ। ਮੁਸਾਫਾ ਸਿਫਤ ਹੈ, ਹਿਕਮਤ ਕਤੇਬ ਹੈ। ਦੁਆਏ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਬਦ ਦੁਆਏ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਸਾਫ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਲਾਲਚ ਹੈ। ਯਾਰੀ ਪਲੀਤੀ ਹੈ, ਸਿਫਤ ਉਜੂ ਹੈ। ਬਾਂਗ ਬਲੇਲ ਹੈ, ਬਲੇਲ ਤੋਂ ਭਾਵ ਐਵੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਤਰ ਹੈ। ਬਾਂਗ ਬਲੇਲ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਫਕੀਰੀ ਸਬੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਸ ਬੂਰੀ ਮਕਰ ਹੈ। ਰਾਹ ਪੀਰਾਂ ਹੈ, ਬੇਰਾਹ ਬੇਪੀਰਾਂ ਹੈ। ਤੇਗ ਮਰਦਾਂ ਹੈ, ਦੇਗ ਖਰਾਇਤ ਹੈ। ਅਦਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਏਤੋਂ ਟੋਲ ਜੇ ਜਾਣ ਸਣਾਪੈ। ਤਉ ਨਾਨਕ ਦਾਨ ਸ਼ਵੰਦ ਕਹਾਵੇ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਾਜ਼ਰਨਾਮਾ ਆਦਿ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਗ੍ਰੰਥਾਕਾਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਗੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇਗੀ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਵਿਸਰਾਮ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਾਂ। हे अच्युत हे पार ब्रह्म अविनाशी अगनास। हे पूरन हे सर्ब मैं दुख पंजन गुणतास। हे संगी हे निरंकार हे निर्गुण सब टेक। हे गोबिंद हे गुण निधान जाकै सदा विवेक। हे अपरंपर हर हरे है पी होवन हार। हे संताह कै सदा संग ने धारा आधार। हे ठाकुर हो दास रो मैं निर्गुण गुण नहीं कोय। नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोय। याही कुल ते प्रगट होय ताही कुल को नाम। पुन द्वादश गोरिंद को मेरी है प्रणाम।